Sandiye patan metek Kotek karan at modakam Gewadamu atita yenmidi Alutinak kevan subapatum Samaga avadi venna kukkuku Kukulinga hamarai Kukkuku avadi venna velawai Imidiriye avadi vela Padam karanna menna alut paadamak Kukkuku Kukulinga hamarai Kukkuku avadi venna velawai Vechidevaliන් ukatyamak Anagatete paadamak lesin Site taba mevan udasani Alut dinak kevanna subapatum Samaga avadi venna kukkuku Kukulinga hamarai Kukkuku avadi venna velawai Imidiriye avadi vela Padam karanna menna alut paadamak Kukkuku Kukulinga hamarai Kukkuku avadi venna velawai Kukkuku
තුල මෙත් මල් පිබිදේවා කරුණා ගුණ දේවා සිත් තුල කරුණා ඉතිරේවා මෙත් මල් පිබිදේවා සිත් තුල මෙත් මල් පිබිදේවා කරුණා ගුණ දේවා සිත් තුල කරුණා ඉතිරේවා ආශා වෛරේ ක්‍රෝධේ සංකා නැති වේවා තණ්හා ආශා වෛරේ ක්‍රෝධේ සංකා නැති වේවා පාපේ ද්වේෂේ මෝහේ මානේ මෙලොවින් දුරු වේවා මෙත් මල් පිබිදේවා සිත් තුල මෙත් මල් පිබිදේවා කරුණා ගුණ දේවා සිත් තුල කරුණා ඉතිරේවා දෑ අනුරාගේ යුතුයකම් රජ වේවා සමගිය සාමේ දෑ අනුරාගේ යුතුයකම් රජ වේවා හොර බොරු වංචා බිය සැක දුරු වී සැමටම සිත් වේවා මෙත් මල් පිබිදේවා සිත් තුල මෙත් මල් පිබිදේවා කරුණා ගුණ දේවා සිත් තුල කරුණා ඉතිරේවා මෙත් මල් පිබිදේවා සිත් තුල මෙත් මල් පිබිදේවා කරුණා ගුණ දේවා සිත් තුල කරුණා ඉතිරේවා
ජාතික රණ දෙරණ මතේ කැටි වැටි මල මොහොතේ ජාතික රණ දෙරණ මතේ කැටි වැටි මල මොහොතේ අයිබෝවන් ගෞරවනීය සැන්දෑවක් ඔබ සියලු දෙනාටම. ගොහරු මඩේ ගිලී හුන්නත් කොරස් කටු නටුවග වසා හුන්නත් දසත මුදු සුගන්ධයෙන් ප්‍රහර්ෂයෙන් උත්කර්ෂවත් කරන්නේ සියපතක්ම පමණයි. එවන් වූ සියපතක සුවඳ විඳින්නට සුවඳ දකින්නට සපමිනි ඔබ සියලු දෙනාවම ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය ප්‍රමුඛ කොට ගනිමින් අපි තාම ගෞරවයෙන් උත්සව සභාවට පිළිගන්නවා. මේ සියලු කර්තව්‍යයන් ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් චිරාගත සම්ප්‍රදාය අනුකූලව පොල්තෙල් පහන් සිළු දල්වන්නට අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ වත්මන් විදුහල්පති ගරු ලාල් දිසානායක මැතිතුන්ට එවැගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ වත්මන් සභාපති බිමල් විජේසිංහ මැතිතුන්ට එවැගේම අද දිනේ අප සියලු දෙනාගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන සම්භාවනීය ප්‍රධාන ආරාධිත මුත්තා ලෙස සපමිනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්තියාස් බාකීර් මාකර් ගෞරවනීය මැතිතුන් ඔබතුමන්වත් එවැගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ආදි අනද සිසු සංගමයේ සමාජික ග්‍රන්ථකර්තෘ සිසිර දිසානායක මැතිතුනි ඔබතුමන්ටත් එවැගේම උත්සව සභාවේ සංවිධායක ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සභාපති සමිත සෙනවිරත්න මැතිතුනි ඔබතුමන්ටත් අපි ආරාධනා කරනවා පොල් තෙල් පහන් දල්වන්නට. Right, good evening ladies and gentlemen, the Venerable Mahasangha, a most respectful, a warm and a wonderful welcome to all of you this evening. As it's the case with every special occasion associated with this wonderful institution, let us now take to our traditional responsibilities in lighting up the traditional oil lamp. And for this, I'd like to invite the Principal of Ananda College, Mr. Lal Disanaika, the Executive President of the Old Boys Association of Ananda College, Mr. Bimal Vijay Singha, the keynote speaker for this evening, Member of Parliament, Honorable Mr. Imtiaz Bakir Makar, author of the book and member of the Old Anandians Association in Victoria, Mr. Sisira Disanaika, and the Chairman of the Joint Subcommittee, Mr. Samitha Senaviratna. පොල්තෙල් පහන් දැලුවීමෙන් අනතුරුව සම්භාවනීය අමුත්තන් උත්සව සභාවට සම්ප්‍රාප්ත වන ආකාරයයි අපි දැන් දකින්නේ. ඉන් අනතුරු අපි සූදානම් වනවා උත්සව සභාවේ සියලු කටයුතු ආරම්භ කරන්නට. Ladies and gentlemen, I don't think it'll be wrong for us to say that we are gathered here today to celebrate the life story of one of the most influential personalities to have associated with the proud and the rich history of Ananda College. Almost every one of us here this evening, as Anandians both past and present, and many of us who have been a part of this wonderful institution in different capacities, have truly been blessed by the traces of this magnificent legacy. This evening, therefore, ladies and gentlemen, becomes all that more important in terms of us paying tribute to an educator, a true patriot, a visionary, a humanitarian, and most importantly, an exemplary leader from our past. විශ්වීය ධාතුවට නිමේෂයේ ඒකාත්මික වෙන සුවහසක් මනුෂ්‍ය ආත්මයන්ට තමන්ට උරුමු ජීවන රටාවක් තිබෙනවා. දෛවෝපගත සිදුවීම් අනුව එහෙමත් නැත්නම් සහජයෙන් තමන්ලත් ආభాසය අනුව ඔවුන් ඒ ජීවන රටාවට අනුගත වෙනවා. ඒ අතර තවත් කෙනෙක් ආනන්ද විද්‍යාලයට වයස අවුරුදු 3ක කුඩා දරුවෙකු ලෙස ඇතුළු වෙලා අවසානයේ මේ විද්‍යාලයේ ගෞරවනීය විද්‍යාලාධිපතිවරයෙකු ලෙස විද්‍යාලයේ දියුණුවට අප කැප වෙනවා.
සදාකාලික සම්තෘප්තිය මිත්‍යාවක්. සම්තෘප්තිකර බොහෝ දේ නිමේෂයකින් අතෘප්තිකර අත්දැකීමක් බවට පත්වෙන නිසාම ජීවිතයත් විටක සොඳුරු අඳුරයක්, තවත් විටක කර්ණ කටෝර දෝංකාරයක්. අනේ නිසාම සදානුස්මරණීය මතක සටහන් අතීතයට දායාද කරන්නට ඔබත් මමත් අප සියලු දෙනාම නිරන්තරයෙන් උත්සාහ ගන්නවා. එවන් වූ ගෞරවනීය සැඳෑවකටයි අපි ඔබ සියලු දෙනාට ඇරයුම් කළේ. මේ ගෞරවනීය සැඳෑවේ සියලු කටයුතු ආරම්භන්නට මත්තෙන් අපි තම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අද අප සියලු දෙනාගේ ආරාධනය පිළිගෙන සපමිනි සම්භාවනීය මුත්තන්ට වේදිකාව මත සූදානම් කර තිබෙන මේ විශේෂ ආසන වෙත ඇවිල්ලා අසුන් ගන්නට කියලා. Yes, ladies and gentlemen, this invitation is for our special invitees, including the principal of Ananda College, Mr. Lal Disanaika, the executive president of the Old Boys Association of Ananda College, Mr. Bimal Vijay Singha, the keynote speaker for this evening, Member of Parliament, Honorable Mr. Imtiaz Bakir Makar, author of the book and member of the Old Anandians Association in Victoria, Mr. Sisira Disanaika, and the chairman of the joint subcommittee, Mr. Samita Seneviratna, to kindly take their seats on stage. වීරයින්ගේ චරිතාපදාන කියවීම, ඇගයීම, ඉගැන්වීම, වටහා ගැනීම ලොව පිළිගත් විශේෂේස්ත්‍රයක්. චරිතායන අධ්‍යයනය නමින් හැඳින්වෙන්නේ තත් මහරු සාහිත්‍ය හැදෑරීමයි. පාඨකයාට ඉන් ලැබෙන විපුල ආස්වාදය අමිලයි, අතුල්‍යයි, අනිර්වචනීයයි, අප්‍රමාණයි. එය ජීවිත අවබෝධයක්, විනෝදයක්, තවත් විටක ප්‍රීතිය දනවන්නක්. ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂ බඳු සුවිශිෂ්ට අධ්‍යාපනඥයෙකු, විද්‍යාලයාධිපතිවරයෙකු සම්බන්ධ මෙවන් අද්විතීය ග්‍රන්ථයක් ලියා පළ කිරීමම ජාතික මෙහෙවරක්, පූජාවක්. ඒ සියල් කුසලයේ සිදු කළ සියල්ලන්ටම සරස්වතිය පහළ වේවායි අපේ ප්‍රාර්ථනය. උත්සව සභාවේ වැඩ කටයුතු අපි ආරම්භන්නට සූදානම්. Ladies and gentlemen, in order to commence proceedings this evening, we may kindly request all of you to please rise for the national and college anthems, followed by religious observances. සියල්ලට ප්‍රථමයෙන් ජාතියේ මාතාව නම දෙන්න අපි සූදානම්. එක්වෙමු ජාතික ගීය ගායනය සමගින්. Surani ati
දෙපයට ස්පර්ශ වන සෑම දුහුවිලි පිඬකටම පවා ආනන්ද මෑණියනි අපි ඔබට සදා නායකති. එක්වෙමු පාසල් ගීතය ගායනය සමගින්. දින කිතු ගොස බෝවි රජවෙනු අනතමාතා දින කිතු ගොස බෝවි රජවෙනු අනතමාතා සුදිරි ජය වීරොවෙහි සාදා දීරාචි සතහා අනාද විනේද පහදා සාදා දීරාචි සතහා අනාද විනේද පහදා එපිටර සිංහල දරු කැල සතහා එපිටර සිංහල දරු කැල සතහා දින කිතු ගොස බෝවි රජවෙනු අනදපමාතා දින කිතු ගොස බෝවි රජවෙනු අනදපමාතා රතෙහි බෝ ආනන්දේ පතුනා අනද තෙරුන් සේලෝ වැඩ සලසා රතෙහි බෝ ආනන්දේ පතුනා අනද තෙරුන් සේලෝ වැඩ සලසා දේවි සේවේ හිසාවේ සේවා පමාද නොවෙමු තිලෝන දෙසුස දේවි සේවේ හිසාවේ සේවා පමාද නොවෙමු තිලෝන දෙසුස දින කිතු ගොස බෝවි රජවෙනු අනදපමාතා දින කිතු ගොස බෝවි රජවෙනු අනදපමාතා ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං. ආනන්දේ අපි සියලු කර්තව්‍යයන් ආරම්භ කරන්නේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ උදෙසා අපේ සිතකය වචනයෙන් යම් වරදක් සිදු වුණා නම් ඊට සමාව අය දෙමින් පන්සිල් සමාදන් වෙමින් අදත් ඒ ගෞරවනීය කර්තව්‍ය ඉටු කරන්නට මගේ নমස්කාර පූර්වක පාදාභිවන්දනීය ගෞරව নমස්කාර පූර්වක ආරාධනය ආනන්ද විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ධර්මාචාර්ය ආනන්ද විද්‍යාලයේ බෞද්ධ සංගමේ ප්‍රධාන අනුශාසක වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය සහකාර විදුහල්පති පූජ්‍යපාද අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ ශාස්ත්‍රපති හබරකඩ ජනානන්ද ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ හට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තිසරණ සහිත පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා සෑම දිනාම නමස්කාරය කියන්නේ. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. දුතියම්පේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. දුතියම්පේ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. දුතියම්පේ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
ගච්ඡාමි තතේයම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතේයම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතේයම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි දින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි හොඳයි සාදුකාරයක් පවත්වන්නේ හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි අප සැම පංචශීලයේ පිහිට වූ ඔබ වහන්සේටත් ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා වර්ධනය වේවායි අපි নমස්කාර පූර්වකව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උත්සව සභාවට සැපමිනි සියලු දෙනා බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගන්නට අපි සූදානම් වෙනවා. ඒ කාර්යය සඳහා අපි වේදිකාව මස්තකයට ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ වත්මන් සභාපති බිමල් විජේසිංහ මැතිතුන්ට Ladies and gentlemen, the All Boys Association of Ananda College has been a pioneer behind organizing this evening's proceedings. And therefore, rightfully, to formally welcome all of you and this very distinguished gathering this evening, may I now invite the Executive President of the All Boys Association of Ananda College, Mr. Bimal Vijay Singha. Ayubowan, the Venerable Mahasangha, Principal of Ananda College, the academic staff, including the past teachers who have served the school many years back, the keynote speaker and the distinguished guests, past presidents, management committee, and executive committee members of the Ananda College All Boys Association, the author of the book, the fortunate young Anandians, each and every individual who is here with us today, as well as the ones joining with us virtually. Anadapathi is the biography of Colonel G.W. Rajapaksa, an outstanding and revered Anandian and past college principal. This biography details the rich history of his visionary leader against the backdrop of Mother Ananda and Sri Lanka. This wonderful prose has been carefully, patiently, and diligently crafted by old Anandian Sisira Disanayaka, liaising with various Anandians to compile and bring together a truly captivating account of the wonderful life of Principal Colonel G.W. Rajapaksa. The book was launched on the 9th December 2021 in Australia, and it is with the great honor that I welcome you all officially launching the launching ceremony of Principal Colonel G.W. Rajapaksa's biography here in Sri Lanka. I consider it's a great honor to be privileged enough to learn as a student
under Colonel G.W. Rajapaksa, who served as the principal of the college for a period of 12 years. His contribution to the school and the guidance and the motivation provided to generations of Anandians in extraordinary. I take this opportunity to extend my heartiest gratitude to the past president of the Old Anandians Association of Victoria, Rohita Bogavatta, Dushan Batugedara, Namal Premaratna, and also the current president, Sarat Fernando, as well as seniors who proposed this entire idea, Ravi Masakurala and Mahinda Dilandrol, for their efforts to make this entire a reality. I would also like to thank the past president of Ananda College All Boys Association, Isuru Samarasinghe, Vice President Samita Seniviratna, and Andhra Perra, and also Gamini Jayaratna and the entire organizing committee for carrying out all the hard work to make this event a great success. I should also recognize Honorable Imtiaz Bakir Mankar, Member of the Parliament of Sri Lanka, for gracing this event amidst his busy schedule to speak a few words about our former principal, Colonel G.W. Rajapaksa, who definitely might have had an influence on his life as well. As closing remarks, I would like to thank Mr. Lal Disanayake, the principal of Ananda College, the academic and non-academic staff, and the entire organizing committee to take steps to organize and execute this event in such a grade and caliber. I would like to end my speech by inviting everyone of you all to attentively engage in and enjoy today's proceedings. Thank you, and may the blessing of Mother Ananda be with you. Thank you very much, Mr. Vijay Singh. Ladies and gentlemen, we move closer and closer to the main highlight of this evening's program. But now I take the honor in inviting the serving principal of Ananda College, Mr. Lal Disanayake, to address the gathering. ජන්මෙන් දායාද කොටගත් මේ මුත්තන්ගේ දහදිය නිදිගැන් වූ ශිලා නිර්මාණයන්ගේ ප්‍රෞಢත්වය එක් පසෙක. ගෙවියන නිමේෂයක් පාසා අතීතයට ඒකාත්මික වෙන වත්මන් සමාජ පිළිලයන් තවත් පසෙක. ශේෂ වී තිබෙන්නේ අනාගතය පමණයි. අනාගතය පිළිබඳ ආදරණීය දරුවන්ගේ දැසමානයේ විකසිත වුණු සුන්දර සුබ සිහිනය යථාර්ථයක් කරන්නට නිරන්තරයෙන් උත්සුක වන ඔහු ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යාපනඥයෙක්. මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ආනන්ද විද්‍යාලයේ වත්මන් විදුහල්පති ගරු ලාල් දිසානායක මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මේ උත්සව සභාව ආමන්ත්‍රණය කරන්නට. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපතිතුමා ප්‍රධාන කීර්තිමත් එවැගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ ආදී ආනන්දියනි සම්භාවනීය අමුත්තනි විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායක දරුවනි මේ අවස්ථාවේදී මා දීර්ඝ කතාවක් කියන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ආනන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පති දුර දරන ලද ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨෙක් වන හිටපු විද්‍යාලාධිපති කර්නල් G.W. රාජපක්ෂ මැතිතුමා සම්බන්ධයෙන් මෙහි සිටින සෑම කෙනෙකුම ඉතා හොඳින් දන්නා බවයි මගේ අදහස. ලෙඩ් බීටතුමාගෙන් ආරම්භ වූ ආනන්ද විදුහල්පති නාමාවලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම නාමයක් ලෙසට කර්නල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා හඳුන්වා දිය හැකිය. අධ්‍යාපනඥයෙකු විදුහල්පතිවරයෙකු පමණක් නොව හමුදා නිලධාරියෙකු වශයෙන් එතුමා ආනන්දයටත් රටටත් කරන ලද සේවාව සුවිශේෂයි. එවන් යුග පුරුෂයෙකුගේ චරිතාපදානයේ පළමු පිටපත මා වෙත පිළිගැන්වීම
මාගේ ජීවිතයේ ලද ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලෙස මම සලකමි. එම ගෞරවය ලබා දුන් මෙම උත්සවයේ සංවිධායක මණ්ඩලයටත් ආදි ආනන්දියටත් මාගේ ස්තුතිය පිළිගැන්විය යුතුයි පළවෙනියෙන්. රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආනන්දය අලුත් මගකට යොමු කළා. පමණක් නොවේ විද්‍යාලයට හිගපාඩුවක්ව තිබූ බොහෝ භෞතික සම්පත් ලබා දීම සඳහා මහඟු සේවයක් ඉටු කරන ලැබුවා. ආනන්දය 1962 වර්ෂයේදී රජයට පවරා ගනු ලැබුවද එතෙන් සිට රාජපක්ෂ විදුහල්පතිවගේ දක්වා ආනන්දයට භෞතික සම්පත් රජයෙන් ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. කුලරත්න ශාලාව, පස්මහල් ගොඩනැගිල්ල, වාණිජ්‍ය අංශය, ක්‍රීඩාංගණය, රසායනාගාර ගොඩනැගිලි එතුමාගේ උත්සාහයෙන් ලබාගත් භෞතික සම්පත් බව ඉතාම කෘතයේදී සිහිපත් කළ යුතුයි. ආදී ආනන්දියනි. රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් සිදු තවත් සේවාවන් රාශියක් තියෙනවා. ආනන්දය ඇතුළු ජාතික පාසල අඩු පහසුකම් ඇති ගම්බද පාසල් වලින් සිසුන් අතුලත් කර ගැනීම පටිපාටිය ක්‍රියාපටිපාටිය අප අතර ප්‍රචලිතයි. එහෙත් එම කාර්යයට මුලපුරන ලද්දේ එවකට ආනන්දය අධිපති ධුරය දැරූ රාජපක්ෂ මැතිතුමා බව බොහෝ දෙනෙකු දන්නේ නැහැ. කොළඹ ප්‍රධාන පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් 6 වසරට ගම්බද පාසලුන් අතුලත් කර ගැනීමට නොහැකි බව පැවසූ අවස්ථාවකදී රාජපක්ෂ මැතිතුමා නොපැකිලව තරඟ විභාගකින් තුලින් ආනන්දේ 6 වෙනි වසරට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම එවකට අධ්‍යාපන මැතිතුමාගේ ආශිර්වාදය ඇතිව ආරම්භ කරන ලද්දක්. මෙම කරුණ මා විශේෂ දාන කළේ එය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිදු අනුස්මරණීය සේවය නිසාමයි. මාද දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන බලාපොරොත්තු නොවන අතර අද දිනේ ලදක්වන රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ චරිත අපදානයේ මේ රටේ සියලු විදුහල්පතිවරුන්ට, ගුරුවරුන්ට, ශිෂ්‍ය පරපුරට හා ආදී ආනන්දියන්ට තමන්ගේ ජීවිත සාර්ථක කර ගැනීමට වටිනා අත්පොතක් වන බව මගේ විශ්වාසයයි. එම කාර්යයට මුලපිරු සියලු දෙනාට මාගේ කෘතවේදීත්වය පිළිගන්වමින් ඔබ සැමට ආනන්ද මාතාගේ සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬනවා. ඔබ සියලු දෙනාට ආනන්ද මාතාගේ සරණයි. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Principal Sir. Ladies and gentlemen, the keynote speaker for this evening really needs no introduction. One of the most exemplary products of Ananda College that have gone on to become a public figure of admiration and love, to say the least. In fact, I was lucky enough to come across a special letter of recommendation that was written by our former principal, late Colonel G.W. Rajapaksa himself, referring to this individual as a keen, hardworking, and a disciplined student, and in his own words, may I quote, a student with remarkable versatility and a strength of immense character. Ladies and gentlemen, the person whom we have here with us today has great accolades that he has achieved during his time at Ananda College. Vishwa? 1972 ආනන්ද විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායමේ සහ කතික කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ උසුලමින් එතුමට හැකියාව ලැබෙනවා විශිෂ්ට වාර්තාවක් ගොඩනගන්න. ඒ වාර්තාව බිඳින්නට බොහෝ දෙනෙක්ට බැරි වුණා. LBT ප්‍රේමරත්න අනුස්මරණ ශූරතා පල්ලියේදී හොඳම කතිකයා ලෙස එය දිනා ගන්නටත් එතුමාට හැකියාව වරම වාග්ය ලැබුණා. එවැගේම හොකි මේසපන්දු කණ්ඩායම් වලටත් නායකත්වය ලබා දෙමින් ටෙනිස් කණ්ඩායමේ සමාජිකත්වයක් ලබාගෙන තමන්ගේ අධ්‍යාපනය වගේම ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයත් මේ බිමෙහි රනින් බබලවන්නට එතුමන්ට හැකියාව ලැබුණා. 1971 වසරේ විශිෂ්ටතම ආනන්දීයන් 5 දෙනා අතරට එකතු වෙන්නටත් එතුමන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඉතිහාසයේ සමතික්‍රමණය කරමින් මානව ශිෂ්ටාචාරය බිහි වූ බව සත්‍යයක්. සිරසත් කශේරුකාවත් සිරස්ව තබාගත් නිසාම මිනිසුන් තිරස්චීනගතයන්ගෙන් වෙන් වූ බවද සත්‍යයක්. අන්නේ නිසාම මන්දබුද්ධික භාවයේ සිට අතීන්ද්‍රිය අධිමානසික තලයේ දක්වා සාපේක්ෂ බුද්ධි ඵලයකට මිනිසුන් හිමිකම් කියනවා. අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්තියාස් බාකීර් මාකර් මැතිතුනි ආනන්දපති එලි දකින අද දින පුංචි පුංචි අපහසුතා මැද්දේ වුණත් අපි වෙනුවෙන් ඔය කටහඬ අවදි කරන්නට කියලා.
අවුතර මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි විදුහල්පතිතුමනි ආදිශාංගමේ සභාපතිතුමනි සම්භාවනීය අමුත්තනි සහෝදර ආනන්දියනි ආනන්දේ හිතවතුනි මම කැමති මගේ කතාව ආරම්භයේදීම මෙම උත්සවයේ නිමිත්ත වන අනදපති අගනාකෘතිය අපට ලියා අපාතට මේ අයුරින් පත් කරන්නට කැපවුණු වෙහසුණු තම විදුහල්පතිතුමන්ට තමන්ගේ කෘතගුණය ඉහළින් දක්වා තිබෙන ආදී ආනන්දීය සිසිල දිසානායකයන් වෙත අප සියලු දෙනාගේම ඉමහත් ගෞරවය සහ අගය කිරීම පළමුව පුද කර සිටින්නට මම සටහනක් ප්‍රයෝජනයට ගත්තේ මට වෙන් කරපු වෙලාව විනාඩි 20යි. ඒ විනාඩි 20 ඇතුළත මම සියල්ල කළමනාකරණයකට ගත යුතුව තිබෙන නිසා සමා වෙන්න. එමෙන්ම ඒ සඳහා උදිරිගැන්වූ සහාය වූ සියලු දෙනාගේම මෙහෙවරද ආදී ආනන්දීයන් ලෙස අප සැම අගය කරන බව පළමුව සඳහන් කර සිටීම මගේ යුතුයකමක් ලෙසින් මම විශ්වාස කරනවා. අද මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව මට ලබා දීමට තීන්දුව කරපු ආනන්දේ ආදිශාංගමේ සභාපතිතුමන් නිලධාරී මණ්ඩලය සහ සියලු සමාජිකයන්ටත් මගේ ස්තුතිය මම පුද කර සිටිනවා. අද මා ඉදිරියේ ඉන්න මේ මුහුණු බොහොමයක්ම දකින කල අපේ ආදරණීය විදුහල්පතිතුමන් ගැන ආනන්දය තම ජීවිතේම කරගත් අපේ ආදරණීය විදුහල්පතිතුමන් ගැන කතා කිරීමට පොඩි චකිතයක් මට ඇති වෙනවා. ඊට හේතුව ඒ සියලු දෙනාම පාහේ රාජපක්ෂ විදුහල්පතිතුමන් ගැන ඉතා හොඳින් දන්න උදවිය වීමයි. කෙසේ වෙතත් මට පැවරී ඇති මේ වගකීම මා ඉටු කළ යුතුව තිබෙනවා. ආනන්දේ තරුණ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී මම කතාවල් පවත්වලා තියෙනවා. මේ කුල්රත්න ශාලාව ඉදිවෙන්නට කලින් 1966 වසරේදී මේ ස්ථානයේදී පුංචි කොන්ක්‍රීට් කෑල්ලක් උඩට මාව නංවලා සමස්ත ලංකා කතික තරගයකට යවන්නට මාව පුරුදු කරන්නට බර්ටි විජේසිංහ ගුරුතුමන් සමග ආචාර්ය රංජිත් කබ්‍රාල් සහ ශාන්ත රාජපක්ෂ ගුරුතුමන්ලා කටයුතු කරපු ආකාරය මට මේ මොහොතේ මතකයට නැගෙනවා. වේවුලුවොත් වැටේවි. වේවුලන්නේ නැතුව කතා කරන්න ඕනේ. බර්ටි විජේසිංහ ගුරුතුමන් කී වචන මට අද වගේ මතකයි. පසු කාලේ පාසලේ විවාද කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් විදියට ඒ නායකයා විදියට මම කතා පැවැත්තුවා. මේ ඉදිරියේ තිබූ ඕල්කට් ශාලාවේදී 1972 දී පාසලේ ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේ අවස්ථාවේදී ආනන්දේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ස්තුති කතාව මම පැවැත්තුවා. පසු කාලෙදී දේශපාලන වේදිකාවල මහජන නියෝජිතයෙක් ලෙස නොයෙකුත් පාර්ලිමේන්තු විවාදයන් වලදී මම නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී කතාවල් පවත්වලා තියෙනවා. ඒ සෑම අවස්ථාවකටම වඩා කර්නල් ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂ අපේ විදුහල්පතිතුමන් ගැන මේ කතාව පවත්වන්නට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව මගේ ජීවිතයේ මා ලවපු විශාලම ගෞරවය ලෙස මම සලකනවා. මගේ ජීවිත කාලය තුල මට දකින්නට ලැබිච්ච ශ්‍රේෂ්ඨතම අධ්‍යාපනඥයා ලෙස මම විශ්වාස කරන්නේ කර්නල් ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂයන්. පුළුල් දැක්මක් ඇතිව බෞද්ධ වටිනාකම් වලින් පිරිච්ච වැඩදායි පරපුරක් ඔහු ආනන්දය තුලින් රටට දායාද කළා. සාම්ප්‍රදායික වේවැල ඔහු වෙතින් මම දුටුවේ නැහැ. සැඩපරුෂ වචන කිසි දිනක ඔහු වෙතින් මට ඇසුනේ නැහැ. නිරතුරුවම සිනහවෙන් පිරීලා තිබිච්ච ඔහුගේ අප්‍රසන්න මුහුණ, හමුදා නිලධාරියෙක් වෙච්ච ඔහුගේ ඍජු ඇවිදීම, පිරිසිදු සුදු ඇඳුම, දෙලිසෙන කළු සපත්තු ජෝඩුව, මෙන්ම දරුවන්ගේ හැසිරීම හොඳින් තේරුම් ගත්ත ඔවුන් සමග ගනුදෙනු කළ යුතු මනෝවිද්‍යාත්මක ස්වභාවය ආනන්දී දරුවන්ට ලබා දුන්නේ උදක්ම ආදර්ශයක්. ජාතික ගීය වගේම පාසල් ගීයත් ගයන අවස්ථාවලදී පපුව කෙලින් තියාගෙන කිසිම සෙලවීමකින් තොරව ඔහු සිටින ආකාරය මට මේ මොහොතේදී මැවිලා පේනවා. හිමිදිරියේ පටන් පාසල් භූමියේ සැරිසරන අපේ විදුහල්පතිතුමන් ඇතැම් දිනවලදී සවස් වරුවට ටෙනිස් සපත්තු දෙකත් එක්ක අපිත් එක්ක ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරන්න එක් වෙන්නේ ඉමහත් සමීප බවකින්. ඔහු කොතන සිටියද, ඔහු කුමක් කළද, ඒ හැසිරීම තුළ තිබූ ආත්ම විශ්වාසය, නායකත්වය, කණ්ඩායම් හැඟීම මෙන්ම පෞරුෂත්වය ආදිය වෙතින් අපට බොහෝ දෑ උගත හැකිව තිබුණා. සැබවින්ම කර්නල් ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂ චරිතය සුවිශේෂී චරිතයක්. දුර්ලභ චරිතයක් විදිහට මම දකින්නේ. එතුමන්ට ඕනම කෙනෙක්ගේ සිත දිනා ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. ඒ වගේම වරද දුටු තැන වරද නිවැරදි කිරීමටත් කටයුතු කළා වගේම වරද කළ අය හෙලා දැකීමට හෝ කොන් කිරීමට කටයුතු නොකර ඔවුන්ව නිසි මගටගෙන ඔවුන්ගේ ශක්තිය හැකියාව තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරමින් එය ඵලදායීව යොදා ගැනීමට කටයුතු කරපු ආකාරය ගැන කොතෙකුත් නිදසුන් අපට දක්වන්නට පුළුවන්. ආනන්දියන්ගේ ජයග්‍රහණයන්ගෙන් ඉමහත් සෑහීමක් ප්‍රීතියක් ලබන ඒවා තමන්ගේම ජයග්‍රහණයන් ලෙස අගය කරන ආනන්දය තමන්ගේමය තමන් ආනන්දයේම යන සිතීමක් අපේ විදුහල්පතිතුමන්ට තිබුණා. එතුමාගේ මුවින් නිතර පිටවන ඔබට ආනන්දයේ සරණයි
උද්‍යෝග පාඨය මට සිහිපත් වෙනවා. මා සඳහන් කළ එතුමාගේ මේ සිටීම ගැන මෙනෙහි කරන විට මට එක සිද්ධියක් මතකයට එනවා. ඒ 1966 වසර සමස්ත ලංකා කතික තරඟයට ආනන්දය වෙනුවෙන් කනිෂ්ඨ මධ්‍යම සහ ජ්‍යෙෂ්ඨාංශ නියෝජනය කරමින් ආනන්දයන් තිදෙනෙකු සහභාගී කරපු අවස්ථාව. ජ්‍යෙෂ්ඨාංශය වෙනුවෙන් පසු කාලයේ කොළඹ නගරාධිපති බවට පත්වෙච්ච රත්නශ්‍රී රාජපක්ෂ, මධ්‍යමාංශය වෙනුවෙන් වරග ජනාධිපති අපේක්ෂක වෙච්ච ඔසී අබේගුණසේකරයන් කනිෂ්ඨාංශය වෙනුවෙන් මාත් සහභාගී කරවා තිබුණා. අංශ තුනෙන්ම පළමුවැන්නන් වෙමින් අප තිදෙනාම රන් පදක්කම් තුන ආනන්දයට ගෙනා විට එම රණ පදක්කම් දින කිහිපයක්ම පාසල් දැන්වීම් පුවරුවේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සලස්වලා ලොකු සතුටක් එතුමා ලැබුවා පමණක් නොව එතුමන්ගෙන් සියලු කටයුතු වලදී අපට ලැබුණු දිරිමත් කිරීම මගේ මතකයට එනවා. ආනන්දය සෑම අංශයකින්ම අධ්‍යාපනයෙන් ක්‍රීඩාවන්ගෙන් එවැගේම අනෙකුත් අමතර කටයුතු වලනුත් පළමු තැන්හි තබා ගැනීමේ අරමුණේ පිහිටා නිරතුරුව කටයුතු කිරීම, ඒ සඳහා කැපවීමෙන් තුව වෙහෙසීම එතුමන් වෙතින් එදා අප දුටුවා. එදා එතුමන් සමගින් සිටි ක්‍රීඩා පරිපාලකතුමන්ලා, විවිධ අංශභාර විෂයභාර ගුරුතුමන්ලා, ශිෂ්‍ය නිවාස සහ ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩායම්, විවාද කණ්ඩායම් භාරව සිටි ගුරුතුමන්ලා ඇතුළු ගුරු මණ්ඩලය එතුමන්ගේ ආනන්දයේ උදෙසා වූ සත්භාවයෙන් යුතු උතුම් අරමුණු හොඳින් අවබෝධ කරගෙන එකම කණ්ඩායමක් ලෙසින් කැපවීමෙන් ලබා දුන් සහයෝගය මට සිහිපත් වෙනවා. ආනන්දයේ එදා යුගයේදී විභාග ප්‍රතිඵල ක්‍රිකට්, ශිෂ්‍ය බට, ටෙනිස්, බැඩ්මින්ටන්, බාස්කට්බෝල්, පාපන්දු ආදී හැම ක්ෂේත්‍රයකින්ම වගේ ඉහළින් ඔසවා තබන්නට එතුමන්ට ශක්තිය ලැබුණේ එලෙසින් සියලු දෙනාගේ සහයෝගය ලබා ගැනීමට එතුමන් සමත් වෙච්ච නිසායි. අපේ විදුහල්පතිතුමන් ආනන්දය පළමු තැනට ගෙනීමේ අරමුණින් කටයුතු කරපු ආකාරයට අපේ රට පළමු තැනට ගෙනීමේ අරමුණින් අපේ රට මෙහෙවන්නටත් ඒ සඳහා සාමූහික හැඟීමකින් අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය සහ එකමුතුව ඇති කරගනිමින් කටයුතු කරන්නටත් රටක් හැටියට අපි අසමත් වෙලා තිබෙනවා. මේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. සාමූහික හැඟීමකින් තම අරමුණ ජයගත් තෘප්තිමත් ගුරු පියවුගේ ආදර්ශමත් සාර්ථක ජීවිත කතාවක් අපට අපේ විදුහල්පතිතුමාගේ ජීවිත කතාව තුළින් දැය ගන්නට පුළුවන්. අපේ නිවැරදිව කියවා ගැනීම තුළින් එය අද යුගයටත් අපට ප්‍රයෝජනවත් වන බව මම තරයේම විශ්වාස කරනවා. එදා අපේ විදුහල්පතිතුමන්ගේ අවදියේ ආනන්දයේ ඉගෙනුම ලැබ කැනඩාවේ බ්‍රිටිෂ් කොලොම්බියා විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවය කරන ක්ලැරන්ස් W. ද සිල්වා මහාචාර්යවරයා පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි 6 වෙනිදා ඩේලි මිරර් පත්‍රයට රාජපක්ෂ විදුහල්පතිතුමන් තුළ තිබූ මිනිස්කම මෙන්ම දක්ෂතාවට, කුසලතාවට පිළිගැන්ම ලබා දෙන හැසිරීම ගැන අගනා ලිපියක් ලියා තිබුණා. එම ලිපියේ එක ඡේදයක් ඔබට ඒ අයුරින්ම කියවන්නට මට අවසර දෙන්න. කර්නල් රාජපක්ෂයන්ගේ පුළුල් දැක්ම සහ ආනන්දය තුළ පවත්වාගෙන ගිය ඉහළ වටිනාකම් සහ හරයන් ඒ තුළින් හොඳින් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. මම දැන් එම ලිපියේ අදාළ ඡේදය ඩේලි මිරර් පත්‍රයෙන් උපුටා දක්වනවා. I remember contesting for the post of secretary in the Senior English Literary Union of Anand. During the campaign, the opposite group publicized the rumor that I was a Christian and I should not be elected. On hearing this, I discussed the matter with Colonel Rajapaksha, who called a school assembly. In that, he eloquently and emphatically advised the students that the election should not be based on religion or race, but rather on the candidates' qualifications. ශිෂ්‍ය ඡන්ද විමසීමකදී ආගම් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කර ඡන්ද ජයග්‍රහණයකට යාමේ උත්සාහයකදී අපේ විදුහල්පතිතුමන් ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ආනන්දයේ සමස්ත ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවම කැඳවා මේ අයුරින් ඔවුන්ට ඉතා වටිනා මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙමින් දශක කිහිපයක් ගත වීමෙන් පසුවද කර්නල් ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂ අපේ විදුහල්පතිතුමන් සිහි කරද්දී එතුමන්ගේ මේ මඟ පෙන්වීම අදටත් අපේ සමාජයට කොතරම් අදාළ වන්නේද යන්න අප කල්පනා කළ යුතු වෙනවා. එතුමන් අපට ඉගැන්වූ මේ වටිනාකම් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඒ නිවැරදි මඟ යාම එතුමන්ට දැක්විය හැකි ඉහළම උපහාරය ලෙස මම විශ්වාස කරනවා. ලෝකයේත් රටත් ගැන අවදියෙන් සිටි පරම්පරාවක් ආනන්දය ඉතිහාසයේ පුරාම රටට දායාද කර තිබෙනවා. නිදහසට පෙර යුගයේ ආනන්දය කේන්ද්‍ර කරගත් ටිබෙට් ජාතිකයේ මහින්ද හිමියන්, ඕල්කට්තුමන්ලා, කුලරත්නලා, මල්ලසේකරලා, ටී.බී. ජායලා, ෆිලිප්ලා, එන්.එම්ලා, ඊරියගොල්ලලා වැන්නන් මෙන්ම නිදහසෙන් පසු යුගයේ ආනන්දය බිහි කළ දේශපාලන නායකයන් සහ විවිධ ශේත්‍රයන් වල ප්‍රවීණයන් ගැන අපට කොතෙකුත් කතා කරන්න පුළුවන්. මේ උරුමය ඉදිරියට ගෙන යමින් විදුහල්පති රාජපක්ෂයන්ගේ ආනන්දයේ පැවති නිදහස් වාතාවරණය තුළ විවිධ මතවාද මතුවීම සහ උණුසුම් වාද විවාද ඇතිවීම සිදු වුණා. මේ සියල්ල දැනගෙන
නොදන්නා මෙන් සිටිමින් අපේ විදුහල්පතිතුමන් ඒ සියල්ල තුළින් අත්දැකීම් ලබා ගනිමින් ඉදිරියට යන්නට ශිෂ්‍යයන්ට අවකාශ සලසමින් ආනන්දය තුළ නිදහස් වාතාවරණයකට ඉඩ දී සිටියා. එදා ආනන්දය හරියට එංගලන්තයේ LSE එක වගේ කියලා මට කල්පනා වෙන්නේ. ලන්ඩන් ස්කූල් ඔෆ් ඉකොනොමික්ස් කියන විට අපිට ලැස්කිලා, අමාර්ත්‍ය සෙන්ලා, ලී කුවාන් යූලා, පියරේ ට්‍රූඩෝලා, KR නාරයන්ලා සිහියට එනවා. රාජපක්ෂයන්ගේ ආනන්දයත් ඒ වගේ නිදහස් මතවාදයන්ට තෝතැන්නක් වුණා. රාජපක්ෂ යුගයේ ආනන්දයේ තිබූ ඒ වටිනාකම්, ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ඒ හරයන්, ඒ සමානාත්මතාව සහ ඒ විවිධත්වය තුළ එකමුතුව සමාජයට රටට ගෙන යාම මෙන්ම ආරක්ෂා කර ගැනීම ආනන්දයන් ලෙස අද යුගයේ අපේ වගකීම හැටියට මම සලකනවා. රාජපක්ෂයන්ගේ ආනන්දය තුළ තිබූ ඒ නිදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාතාවරණයට පසුබිම් වූ ආනන්දයේ උරුමය පැහැදිලි කරන ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරාගේ සටහනක් ඔබට උපුටා දක්වන්නට මම කැමතියි. ආනන්දය සහ සාන්ත තෝමස් විදුහල යන පාසල් දෙකෙහිම ඉගෙනුම ලැබූ ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මේ පාසල් දෙකේ පසුබිම ගැන කියන මේ සටහන මා ඔබට උපුටා දක්වන්නේ දේව්සිරි හේවිදානයන්ගේ ආනන්ද බෝඩිමේ සැඟවුණු රසකතා පොතෙන් මම දැන් ඒ උපුටා දක්වනවා. ආනන්දයේදී කෙනෙකුට රට පුරා සිදුවන සියලු දේවල බලපෑම දැනුනි. ශාන්ත තෝමස් වැනි අධ්‍යාපන ආයතනකදී කෙනෙකුට දැනෙන්නේ Taman එදිනෙදා ජීවිතයේ කලබ ගෑණි වලින් වෙන් වී ආරක්ෂිතව සිටින සේකි. මේ කාලයේ පැවති බොහෝ මිෂනාරි පාසල් වලටද මෙම තත්ත්වය පොදු බව මගේ හැඟීමයි. මෙම නව පරිසරය ජාතිකත්වයේ පිළිබඳ හැඟීම් තීව්‍ර කළ අතර මගේ චරිතයේ වඩාත් බැරෑරුම් පැතිකඩ අවදිවන්නට විය. ආනන්ද මාතාව මා කෙමින් හැඩගස්වමින් සිටියාය. සිදුවෙමින් පවතිනා වූ සෑම සාකච්ඡාවක් මෙන්ම සෑම විරෝධයේ පෑමක්ම මගේ චිත්ත අවබෝධයේ රහසින් ක්‍රියාත්මක විය. උපුටා දැක්වීම අවසන්. ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා 1972 වසරේදී ආනන්දයේ ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේ ප්‍රධාන අමුත්තා ලෙස සහභාගී වුණා. මෙහිදී ශිෂ්‍යයන් වෙනුවෙන් ස්තුති යෝජනාව ස්ථීර කිරීම මට පැවරී තිබුණා. මේ තෝරා ගැන්ම දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව විදුහල්පතිතුමන් එතුමන්ගේ කාර්යාලයට මා කැඳවා මට දුන්නු උපදෙස් මගේ මතකයේ තවමත් රැඳී තිබෙනවා. ඔයා එදාට කරන කතාව මගේ ඉස්සරහා පවත්වන්න ඕනේ. මම ඒක පටිගත කරනවා. ඒ කතාවට පිටින් එක වචනයක්වත් කතා කරන්න බෑ. ඔයා පාසලේ ගෞරවය ඒ විදිහටම ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. මේ කතාව කියනකොට බර්ටිජී සිංහ ගුරුතුමා අද මේ සභාවේ ඉන්නවා. එතුමන් ළඟ හිටියා සාක්ෂි කියාවි. එතුමන් මේ අයුරින් උපදෙස් දුන්නේ මගේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ පසුබිම එතුමා හොඳින් දැන සිටි නිසායි. 1970 මැතිවරණ පරාජයෙන් පස්සේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට මා ඇතුළු ආනන්දයේ ශිෂ්‍ය පිරිසක් මුල පුරා තිබීම එතුමා හොඳින් දැන සිටියා. ත්‍යාග ප්‍රධාන උත්සවයේ ස්තුති කතාවේදී එතුමාගේ උපදෙස් වලට පිටින් යන්නට මට සිද්ධ වුණා. ඒ ප්‍රධාන අමුත්තවන ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මුදල් ලැබෙතුමා අපේ විදුහල්පතිතුමන්ව අපහසු තත්ත්වයට පත්වන ආකාරයේ ප්‍රකාශයක් සිදු කළ නිසා ආනන්දයට මාව මතක් වුණේ මා මුදල් අමාත්‍යදුවේට පත් වූ පසුයි යන අර්ථයෙන් වචන කිහිපයක් එතුමාගේ කතාවේදී ප්‍රකාශ වුණා. එතුමාගේ කතාවෙන් පසු මා කතා කරන විට විදුහල්පතිතුමන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා වන අන්දමට එහෙත් ප්‍රධාන අමුත්තට අපහාසයක් නොවන ලෙසින් මගේ කතාව කලින් පිළියෙල කර තිබූ අන්දමට වඩා ටිකක් පිට යන්නට මට සිදු වුණා. ආදි ශිෂ්‍යයන් ඇතුළු සහභාගී වී සිටි උදවියකින් ඒ කතාව අතරතුර කීප විටදීකීම ලැබුණු අත්පොල් සංහඬ මගේ මතකයේ තවමත් තිබෙනවා. නියමිත කතාවට පිට යමින් මා එදා කළ කතාව ගැන විදුහල්පතිතුමා ඉතා සතුටටපත්ව සිටියා. උත්සවයෙන් පසුව මා ළඟට කැඳවා විශේෂ අමුත්තන්ට පිරිනැමීම සඳහා විශේෂයෙන් මුද්‍රණය කර තිබූ සමරු පොතක පිටකවරේ ඇතුල් පැත්තේ ත්‍යාග ප්‍රධාන උත්සවයේදී ඔබ කළ කතාව අපේ මතකයෙන් සදා ඈත් නොවනු ඇත යන වාක්‍ය බර්ටි විජේසිංහ ගුරුතුමාගේ මුතු කැටවැනි අකුරු වලින් ලියා විදුහල්පතිතුමාගේ අත්සන් සහිතව එම සමරු පොත මට පිරිනැමුවේ ඉමහත් සතුටකින් යුක්තව. කර්නල් ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂයන් පිළිබඳ වූ ජීවිත කාලයටම අමතක නොවන තවත් සිද්ධියක් ඔබට මතක් කරන්න මම කැමතියි. එවකට ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සිටි විලියන් ගෝපල්ලවයන් අප පාසලේ ත්‍යාග ප්‍රධාන උත්සවයකට ප්‍රධාන අමුත්තා ලෙස සහභාගී වීමට නියමිතව සිටියා. ඊට කලින් දින පැවති පෙරහුරුවේදී අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ අපේ විදුහල්පතිතුමන්. පෙරහුරුවේදී මට කලින් ත්‍යාගය ලබා ගන්නට නියමිතව සිටි ශිෂ්‍යයා හොඳින්ම පහතට නැගී ත්‍යාගය ලබා ගන්නට අත්දිගු කළා. එවිට ඒ ශිෂ්‍යයා දෙස බැල්මක් හෙළමින් අපේ විදුහල්පතිතුමන් කළ ප්‍රකාශය ජීවිත කාලයටම අමතක නොවන ප්‍රකාශයක්. මම මේ ප්‍රකාශය පාසල් උත්සව කීපයකදීම මතක් කර තිබෙනවා. පුතා ආනන්දේ දරුවෝ කාටවත් කොන්ද නවන්නේ නැහැ. ටිකක් ඔළුව නවලා ගරුත්වය පෙන්නුවොත් ඇති. කිසිදු ජගතෙකු ඉදිරියේ කොන්ද නොනමන පෞරුෂත්වයක් ඇති පරපුරක් ආනන්දයෙන් බිහි කරන්නට ඔහුට උවමනාව තිබුණා. ඒ අදිෂ්ඨානය අපි හැම විටම ඔහුගෙන් දුටුවා.
ඒ ආදර්ශය ඕ නිරතුරුව අපට ලබා දුන්නා. අපේ ආදරණීය විදුහල්පතිතුමන් එදා අපේ ඔළුවලට කැව්වේ මෙවැනි අගනා වටිනාකම්. අපට ලබා දුන්නේ මෙවැනි වටිනා ආදර්ශයන්. කර්නල් ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂයන්ගේ අභිමානවත් පෞරුෂත්වය එදා ආනන්දයට ලබා දුන්නේ ගෞරවාන්විත නායකත්වයක්. 1979 වසරේ ආනන්දේ නව ක්‍රීඩාංගණය විවෘත කරන අවස්ථාවට සහභාගී වෙච්ච අග්‍රාමාත්‍ය ජේවා ජයවර්ධනයන් අපේ විදුහල්පතිතුමන් ගැන කළ සඳහන එතුමන්ගේ ගෞරවාන්විත නායකත්වයට හොඳ සාක්ෂියක්. එම සඳහන ආනන්දය සංගරාවේ පළ කර තිබූ ලෙසින්ම ඔබට උපුටා දක්වන්නට මට අවසර. ජයවර්ධන අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙලෙස කියනවා. මම දැන් ඒ ඔබට උපුටා දක්වනවා. Ananda is Rajapaksa's school. No minister, member of parliament, no I myself would interfere with Rajapaksa. If he asks for something, we promptly give it. As long as Colonel Rajapaksa was principal, Ananda was his kingdom. ආනන්දේ විදුහල්පති දුරය රජකමකට සමාන ගරුත්වයකින් පවත්වාගෙන යන්නට තරම් ශක්තියක් රාජපක්ෂ මැතිතුන්ට තිබුණා. 1924 දී වයස 4ක දරුවෙකු ලෙස ආනන්දයට ඇතුළත්ව ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා ලෙස ගුරුවරයෙකු ලෙස ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩායම් බාර ආචාර්යවරයා ලෙස ශිෂ්‍ය නිවාසයේ පරිපාලකවරයා ලෙස ක්‍රීඩා පරිපාලකවරයා ලෙස උපවිදුහල්පති ලෙස විදුහල්පති ලෙස 1924 පටන් 1981 දක්වා වසර 50කට අධික කාලයක් ප්‍රබල බැඳීමක් ඔහුට ආනන්දය සමග තිබුණා. උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශගත වූ වසරක කාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ලෙස වසර 2ක සේවා කාලයේ පමණි ඔහු ආනන්දය සමග ගතින් වෙන් වී සිටියේ. 1969 දී ප්‍රථම වරට ආනන්දේ විදුහල්පති ලෙස පත් වූ අවස්ථාවේදී එතුමන් පිළිගැන්මට සහ හිටපු විදුහල්පති කර්නල් ඊ.ඒ. පීර්සිංහ මැතිතුන්ට සමුදීම සඳහා ආනන්දේ ආදි ශිෂ්‍යයන් සංවිධානය කළ උත්සවයකදී ආනන්දේ කටයුතු පාලක සභාවක් මගින් පාලනය කිරීම සඳහා හිටපු විදුහල්පති පී.දෑස් කුලරත්න මැතිතුන් යෝජනා කර සිටි අවස්ථාවේදී තමන්ගේ විදුහල්පතිවරයා වූ කුලරත්නයන්ට සියලු ගරුත්වය දෙමින් එම යෝජනාවට ඔහු ප්‍රතිචාර දක්වා සිටි ආකාරය සැබවින්ම රාජපක්ෂයන්ගේ පෞරුෂත්වය කදිමට පෙන්නුම් කළ අවස්ථාවක් ලෙස මම දකිනවා. ආනන්දයේ සංගරාවෙන්ම රාජපක්ෂ විදුහල්පතිතුමාගේ වචන උපුටා දක්වන්නට මට අවසර දෙන්න. මම ඒ උපුටා දක්වනවා. Please give me the freedom you had, sir, as principal of Ananda for 25 glorious years to manage it yourself. ඔබ එදා වසර 25ක් ආනන්දයේ විදුහල්පති ලෙස තේජාන්විතව ආනන්දය මෙහෙයවුවා. කරුණාකර ඔබට ඒ සඳහා එදා තිබූ එනිදහස මටද ලබා දෙන්න. මෙතෙන් පටන් වසර 12කට අධික කාලයක් 1969 සිට 81 දක්වා ආනන්දය මෙහෙයවමින් අපේ විදුහල්පතිතුමන් ලබා දී ඇත්තේ මිල කළ නොහැකි දායකත්වයක් වගේම තේජාන්විත නායකත්වයක්. තම විදුහල්පතිවරයා නමින් නම් කළ කුලරත්න ශාලාව ආනන්දයේ ක්‍රීඩා පිටිය සඳහා මැක්කුට් සමාගමෙන් ඉඩම් අත්පත් කරගමින් ලබා දුන් අරගල මැදයේ ලබා දුන් ක්‍රීඩාංගණය, පිහිනුම් සංකීර්ණය, පස්මහල් විද්‍යාගාරය, පස්මහල් පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල ආදි වශයෙන් අපේ ජීවිත කාලය තුල අප දුටු ආනන්දයේ ස්වර්ණමය යුගයේ සංකේතයන් මේ විදිහට පෙළගස්වන්නට මට පුළුවන්. මම කැමතියි මගේ කතාව දැන් අවසන් කරන්නට. එතුමන් විශ්‍රාමගෙන සිටි අවධියේදී එතුමන් වෙත යවූ මගේ ලිපියක කොටසක් ඔබට උපුටා දැක්වීම සිදු කර දැන් මම උපුටා දක්වනවා. මැටි පිඩකි නුහුරු හැඩ ගන්තරේ සිප්පලට ගොඩ වැදුනේ යෞවනේ අයනු ආයනු කියා හැඩකලේ දිසාපාමොක් ඔබ අමතක නොවේ. යන්නේන මග කටු කොහොල ඇති තැනක පාර බැලුවෙමි ඔබේ දෑසින්. අඳුර ඇති රැයක මගේ ජීවිතේ පහන් දැල්වුවෙමි ඔබේ වදනින්. ගෞරවය ඒ නොවේද මා ලැබෙදි ගුරුතුමනි. ඔබ සමයට ආනන්දේ සරණයි. ස්තුතියි. ඔබතුමන්ට නැවතත් අපේ ගෞරව පූර්වක ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. Right, so ladies and gentlemen, with that, we've come to a very important segment of today's program. අපි සියලු දෙනාගේම අත්පොලසන් මැද්දේ අපි ආරාධනා කරනවා සිසිර දිසානායකයන්ට තමන්ගේ වාසනාවන්ත සුරතින් සම්පාදනය කළ අනදපති ග්‍රන්ථය අපේ ගෞරවනීය සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන් සියලු දෙනාට පිළිගන්වන්නට අපි හොඳ අත්පොලසන් ආදයක් ලබා දෙමු මේ ඓතිහාසික අවස්ථාවට.
Ladies and gentlemen, this moment signifies the official launch of the much-awaited publication Anadapathi, authored by Mr. Sisira Dissanayaka and published by the Old Anandians Association of Victoria. පෙර සැරිය සිසු සැරිය ගුරු සැරිය යුග සැරිය මැදිවියට අධිපතිව පෙරදැරිව අනදපති වෙසිස්පති යුගපුරුෂ ඒ උත්තරීතර මාහිඟි ගත සියලු සම්භාවනීය අමුත්තන්ට පුද දෙන්නේ තමන්ගේ හිත තුල තමන්ගේ මනස තුල ඇඳුණු ඒ චිත්‍රය පාට කරමින්. Ladies and gentlemen, this book today has come to light as a result of 3 long years of hard work, commitment, and dedication. Interesting enough, this publication was completed on the 31st of December 2020, the day which happened to be the 100th commemoration of late Colonel G.W. Rajapaksa. And I'm quite certain the past 3 years has had its share of ups and downs, challenges, moments of glory, and even happiness. And I believe it's only apt that we hear from the man himself. Ladies and gentlemen, may I now invite the author, Mr. Sisira Dissanayaka, to address the gathering. පුතා කා එක්කද අද ආනන්දයට ආවේ? අම්මා එක්ක. ඇයි තාත්තා ආවේ නැද්ද? අතිපූජ්‍ය ගරු දිව්‍යාගහ යසස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ගරුතර සංඝරත්නයන් අවසරයි. ගරු විදුහල්පතිතුමනි, සම්භාවනීය ආරාධිතයිනි, සියලු ආදී ආනන්දයේනි, සියලු ආනන්දයේනි, නැහිතවතුනි. අර මා මුලින් කියූ දෙබස මට ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ තමා මම අනදපති චරිතාපදානයේ කතානායකවරයාගේ කටහඬ මුලින්ම ඇසූ රූපකාය මුලින්ම දුටු අවස්ථාව. විශේෂත්වයේ සමත් වෙලා ආනන්දයට ඇතුල් වෙන සෑම ශිෂ්‍යයෙකුටම වචන දෙකක් කතා කරන්න කර්නල් ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂ විදුහල්පතිවරයා අමතක කළේ නැහැ. ආනන්දේ විහාරයටත් එදා ආනන්දයට මා කැඳාගෙන දෙමව්පියන්ටත් নমස්කාරය කරමින් මගේ කතාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න මම හිතුවා. පිටු 329ක් පුරා චරිතාපදානයක් ලියන්න අපට පූර්වාදර්ශ, ඕදාන, දැනුම, අත්දැකීම්, තොරතුරු ඉදිරි කරලා වසර 1999 දී වියවුණු සෙන්පති දේශබන්දු ජෝර්ජ් විල්ෆ්‍රඩ් රාජපක්ෂයන්ට මුලින්ම අපේ පුණ්‍යානුමෝදනාව. මේ පොත ලියන්නේ නුඹයි මචං. මා ගැන ලොකු විශ්වාසයකින් මට මේ ඇරයුම කරපු රෝහිත බෝගහවත්තගේ සොයුරාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේ රවි මාස්කෝරාලගේ අදහසක්. රෝහිතගෙනුයි මට ඒක දැනගන්න ලැබුණේ. බොහොම ස්තුතියි රවි. ඒ අදහසට එකඟ වෙලා පිළිගත් ව්‍යාපෘතියක් විදියට ආදී ආනන්දීය මව් සංගමේ ආශිර්වාදය ඇතිව වික්ටෝරියානු ආදී ආනන්දීය සංගමේ All Anandians Association of Victoria ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ අදහස සඵල කරගන්න. ඒ වසර 25ක් සපුරන වෙලාවේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් විදියට. ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් නම් කෙරුණු පොත් කමිටුව මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන්න ඕනේ. මොකද ඔවුන් නොසිනින්නට මට මේ කාර්යය කරගන්න අමාරු වෙනවා. රෝහිත බෝගහවත්තගේ සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ, ප්‍රසන්න ද සිල්වා, රුක්මන් විජේසූරිය, විමල් සූරිය, දුෂාන් බටුගෙදර, නාමල් ප්‍රේමරත්න සහ මම. මේ නම් කියවුණු සියලුම මම හැරෙන අනිත් සියලුම දෙනා ඒ සංගමේ වික්ටෝරියානු ආදී ආනන්දීය සංගමේ සභාපතිවරු. අපි මව්බිමෙන් සමාජිකයන් දෙපළක් සම්බන්ධ කරගත්තා මේ කමිටුවට. ගාමිණී ජයරත්න, රවි මාස්කෝරාල දෙටු සොයුරන්. ඒ වගේම මම
මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ ජයන්ත බෝගාවත්ගේ සොයුරත් මෝතිලාල් හේවගම සොයුරත් ඔවුන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මේ විදිහට ලැබුණු ලිඛිත ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සාකච්ඡා ලිපි තොරතුරු සංගරා පුවත්පත් කොටස් අනදපති ග්‍රන්ථය ලියන්න මට බෙහෙවින්ම උපකාර වුණා. ඒ සැමටම ස්තුතියි. මට දායක වුණු සැමටම ස්තුතියි. පත් කමිටු රැස්වීමකට මම මුලින්ම සම්බන්ධ වුණේ 2020 අවුරුද්දේ මගේ උපන්දිනයේ දවසේ. කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් මට සර්ප්‍රයිස් එකක් දුන්නා. මොනවා වුණත් මම ලෑස්ති වෙලා ගියේ. පිටු 10කට ලියවුණු ප්‍රවිෂ්ටයත් එක්ක පිටපත් හදාගෙන ගිහිල්ලා මම කමිටුවට බෙදලා දුන්නා. මොකද මට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා කමිටුව කොහොමද මගේ මේ ලිවීමේ රටාව ගැන අදහස් දක්වන්නේ කියලා දැනගන්න. ඔවුන් හැමෝම කැමති වුණා. ප්‍රවිෂ්ට පොතේ හැටියට නම් පිටු 2යි. මගේ අත්අල්කුරු වල හැටියට පිටු 10ක් වුණා. ඉතින් හැබැයි පොඩි අඩුවක් තිබුණා. මොකද මේ අර ගැසට් එකක් වගේ තමයි ලියන්න වෙලා තිබුණේ. මොකද වාර්තාමය දේවල් තමයි ගොඩක් තිබුණේ පාසලෙන් හම්බ වෙලා. ගලාගෙන යන අන්දමට ලියන්න මට ඕන කරලා තිබුණා නවකතාවක් විදිහට ලියන්න. ඒ විදිහට ලියන්න ඕන කරන රසවත් තොරතුරු ඒ වගේම පෞද්ගලික තොරතුරු හිඟකම මට දැනුණා. හැබැයි කෞශල්‍ය රාජපක්ෂ මහත්මයා මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්නවා නැති තාම දැකලා නැහැ. ඒ මහත්මයාගේ ලිපියක් තිබුණා මහප්පා කියලා. ඊටාම කෙටි ලිපියක්. මට මේකෙන් යම්කිසි ඉඟියක් ලැබුණා කොහොමද මේකට අවතීර්ණ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ මහත්මයාව සම්බන්ධ කරගත්තාම නීතිවේදී මහින්ද දිලනරෝල් මහත්තයා මේකට ඊටාමත්ම සුදුසු පුද්ගලයා විදිහට නම් කෙරුණා. ඉතින් එතුමා මේ ආනන්දේ හිටපු අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයෙක් ඒ වගේම ශිෂ්‍යවට බලකායේ මේ අපේ ඛණ්ඩයේ සැරෙන්වරෙක්. ඔහු විනය නීතියක් දැම මුලින්ම අපි හැමදාම ලංකාවේ වෙලාවෙන් 2යි දියට හැමදාම කතා කරන්න ඕනේ කියන එක. මට එහෙ වෙලාව රැයටටත් 7ටත් 8ටත් අතර වෙලාවක් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි විනයක් විදිහට 2020 ජූනි මාසයේ ඉඳන් වසර එකහමාරක් පුරාවට දිනපතාම මේ සාකච්ඡාවක් කරනවා. විනාඩි 5කට හරි අඩු ගානේ සමහර විට පැය 2 වෙන්න පුළුවන්. මේවයි සටහන් මේ හැම දෙයක්ම මම සටහන් තබා ගත්තා. ඒ තරමට මට මේ දේවල් වටිනවා වුණා. ඇත්තම කියනවා නම් එතුමා නොවන්නට ෆ්‍රෙඩි කියන අනුචරිතය. ෆ්‍රෙඩි කියන්නේ විල්ෆ්‍රෙඩ් කියන නමින් හදාගත් සුරතල් නාමය රාජපක්ෂයන්ට ඒ අනුචරිතය මගහැරී යන්නට තිබුණා. ඒ වගේම මම මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන්න ඕනේ සංධ්‍යා රාජපක්ෂ මහත්මියත් සංජීව රාජපක්ෂ මහත්මයාත් කර්නල් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ජීවිතයේ අවසන් කාලයේ තොරතුරු මට ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ නිසා මට මගේම දිනචරියාවක් හැදුණා. උදේ 4ට ඇහැරලා මේ පොත ලියනවා. දිවාහාර විවේකයේදී රෝහිත බෝගහත් සොයුරත් එක්ක සාකච්ඡා කරන මොනවද මුනේ කියන එක. ඒ වගේම රාත්‍රියේදී ලැන්ඩරෝල් මහත්මයාත් එක්ක ඒ කතාව කරගෙන සාකච්ඡාව කරනවා. මේ තොරතුරු ගොනු කරගන්න ලියන්න. ඒ වගේම ඒ අත්දැකීම් ඒ පළපුරුද්ද අපිට ලැබුණේ අපි පාසලේ ඉන්න කාලේ කරපු ආනන්දයේ ආරම්භය ව්‍යාපෘතිය නිසා. මේ ව්‍යාපෘතියත් උපදේශකවරයා වුණේ කර්නල් ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂයන්මයි. ඒ විදුහල්පතිවරයා විදිහට. අපි සතියක් ගානේ එතුමාගේ කාර්යාලයේදී මුණ ගැහුණු බව මට සිහිපත් කළේ ඒ කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරපු මහේන්ද්‍ර කාලිංග මුදලි සොයුරා අද මෙල්බන් ඉඳන් මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉන්නවා දකින්න ලැබෙනවා. මට ඒක සතුටක්. ඒ වගේම එහි සමාජිකින් කීප දෙනෙක් අද මෙතන මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉන්නවා මට පේනවා. ඉතින් රාජපක්ෂන්ගේ 7 වෙනි උපන්දිනේදායි අපි මේ පොත ඒ කියන්නේ මේ 2020 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා තමයි අප මේ පොත ලියා අවසන් කළේ. මගේ සටහනේ දිනය මං යදුවේ දාතම යදුවේ එදා. මේ ලියන දේවල් එදිනෙදා මේ රෝහිත සොයුරට ඇහුවා. ඔව් මේ දේවල් කියෙව්වා. මොකද මට අවශ්‍ය කරා මම ලියන දේ හරියද ඒකට තවත් පැත්තකින් තවත් කෝණයකින් කොහොමද අදහස් ලැබෙන්නේ කියන එක දැනගන්න. ඔහුට ඒ නිදහස තිබුණා හොඳ වෙලාවට. ඒ වගේම මගේ බිරිඳ පද්මා ඇත්තටම අය මේ විද්‍යාලය ගැනවත් රාජපක්ෂ මහත්තයා ගැනවත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. වසර 3ක් මගේ පුතා මේ ඉස්කෝලේට යන කාලේදී තමයි විද්‍යාලය කොහොමද කියලා දැනගෙන හිටියේ. අය මේ පොත ඇත්තටම පොතක් විදිහට නෙවෙයි අර සෝදුපත් බලන්න මුද්‍රණය කරගත්ත කොළ විදිහට අංක අනුව
පොත එක හුස්මට කිව්වා. ඒක මට ලොකු සවියක් වුණා. මොකද මේ පොත කාට හරි කියවන්න පුළුවන් පොතක් කියන එක. ඒ කියන්නේ මට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒක කියවන්න වෙයි නම් වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක මට ලොකු සවියක් වුණා මේ රෝහිතගේ මේ දෙපළගේ මේ කියවීම. ඉතින් ඒ අයට බොහොම පිං. මේ චරිතාපදානය ලියනකොට අර කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රධාන භූමිකා 4කට මම මේ චරිතාපදානය වෙන් කරගත්තා. නමුත් ඒක ගලාගෙන යන විදිහටයි සකස් කළේ. අනද සැරිය විද්‍යාලීය ජීවිතය, ශිෂ්‍ය සැරිය පෞද්ගලික ජීවිතය, යුද සැරිය ශිෂ්‍ය වටවලකා ජීවිතය, පොදු සැරිය සමාජ සත්කාරක කටයුතු. ඔබ අප නොදන්නාට බොහෝ ආකාරවලින් එතුමා පළාතේ ඒ වගේම වෙනත් පිටත් පළාත්වලත් මේ දේවල්ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙල්බන් නුවර ආදිකත්‍ර දින පින්කම් 2021 දී එහි සුපුරුදු විදියට විහාරස්ථාන 3ක් දායක කරගෙන පැවැත්වුණා. ඒ දානමය පුණ්‍ය කටයුත්තේදී ඒ විහාරස්ථාන වලට පොත් 3ක් අපි මුලින්ම පිරිනැමුවා. ඊට පස්සේ 2021 දෙසැම්බර් 9 වෙනිදා බොහොම ගෞරවාන්විතව උත්කර්ෂවත් මෙල්බන් පොත් එළිදැක්වීම කළා. කර්නල් වී.එස්. කොල්ලිගම හිටපු විදුහල්පතිවරයාගේත් සන්ධ්‍යා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ඒ කියන්නේ අපේ කතානායකවරයාගේ ලේලිය, ඒ වගේම සංජීව රාජපක්ෂ, ඒ කියන්නේ අපේ කතානායකවරයාගේ මුණුපුරා ප්‍රධාන ආරාධිතයින් විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන මේ අනදපති කියන නම ගැන කර්නල් වී.එස්. කොල්ලිගම විදුහල්පතිවරයා කර ප්‍රකාශය ඉතා වැදගත්. එතුමා ප්‍රකාශ කර හිටියා මේ අනදපති කියන නම ඉතාමත්ම ගැලපෙන්නේ කර්නල් ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂයන්ටමයි කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම අපි දැන් කලිනුත් කතා කරා වසර 3 වයස අවුරුදු 3මාරේදී ලදරු පන්තියට ඇතුළත් වුණ එතුමා වයස අවුරුදු 60 දී විශ්‍රාමය ගන්නේ විදුහල්පතිවරයෙක් විදිහට, විදුහල්පතිවරයා විදිහට මේ පාසලේ. ඒ අතරතුර කාලයේ හිමිදිරියේ ඉඳන් රාත්‍රියේ බෝ වෙනතුරු එතුමා අපත් එක්ක සිටියා. අපි දන්නවා ඒක. ඒ වගේම ක්‍රීඩාංශෙන් විභාග ප්‍රතිඵල වලින් සියලු විවාද අනිත් බාහිර කටයුතු සංගම් පැත්තෙන් ඒ වගේම යටිතල පහසුකම් වලින් උපරිම තලයකට විද්‍යාලය ගෙදන් ආපු විද්‍යාලාධිපතිවරයෙක් තමයි එතුමා. ඉතින් මම මේ ඉදිරියට මේ කතාව කරගෙන යනකොට මතක් කරන්න වෙනවා විද්‍යාලයේ වික්ටෝරියානු ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ පොත් එළිදැක්වීමේ කමිටුව සරත් පැනෑඩු මහත්මයාගෙන් සමග අපිත් එක්ක ඒ කමිටුවටත් මම මේ වෙලාවේ මේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න වෙනවා. ග්‍රන්ථය යතුරු ලියනය කරලා සෝදුපත් බලන්න 3 වරක්ම යවපු. ඒවා නිවැරදි කරලා මුද්‍රණය කරපු. පොතට අගනා නිමාවක් ලබා දුන්න මෙතෙක් කල පොත් පිටපත් රැකගත් පාස් ප්‍රින්ටරි ලිමිටඩ් ආයතනයේ ප්‍රේම් දිසානායක මහත්මයාටත් කාර්ය මණ්ඩලයටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. කවරේ නිර්මාණය කරපු ජෝන් කිරින්දගේ පසුවදන වෙනුවෙන් උද්ෘතය ලබා දුන් මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායකයන්, පෙරවදන ලියු මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අබේසුන්දරයන් කියන ආනන්දයන් ආදී ආනන්දයන් තුන් පොළටම මේ වෙලාවේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඊටමත් මුලන්දුවෙන් මව්බිමේ මේ එළිදැක්වීම සංවිධානය කරපු අදටත් ඒ වෙනුවෙන් කැපෙලා වෙහෙසෙන ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය මව් සංගමයට ආනන්ද කොලෙජ් ඕල් බොයිස් ඇසෝසියේෂන් එකොබා බෙහෙවින්ම ස්තුතිය ඔබ සැමටම. අද නොයෙකුත් අවහිරත මැද්දේ වුණත් මෙහි පැමිණුම ඔබ සැමටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. විශ්‍රාම යාමෙන් පසුවටත් ඇඹිලිපිටියේ ග්‍රාමීය නායකයින් පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේදී එහි අධ්‍යක්ෂකවරයා විදියට සෙන්පති දේශපන්දු ජී.ඩබ්ලිව් රාජපක්ෂයන් මට මුණ ගැහෙනවා විටින් විට. ඒ සෑම හමුවක් අවසානයේදීම වෙන වෙනස් කොට එතුමා මට ආශිර්වාද කළේ ආනන්දයේ සරණයි කියලා. ඉතින් ඔබ සැමටත් ආනන්දයේ සරණයි, සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ආයුබෝවන්. සිදාදියට එන දවසේ හදවත මගේ නැති වුණා. සෙව්වත් මට සොයාගන්න කොහොමටවත් බැරි වුණා. අපේ වත්තේ පොල් මුලේද, අත්තම්මගේ පන් මල්ලේද, වෙරළු ගහේ අතු අතරේද, කොහොමුණත් ගමේ ගොඩේ මගේ හදවත හැංගිලා. මා නම් නෑ මෙහි ගෙනාවේ, ඒක හොඳින් දන්නවා. ඒ කේ ජයතිලකයන් පුංචි පැලේ ගස වෙනා කියලා ලියපු ස්වයං ලිඛිත චරිතාපදානී කොටසක්.
එය ස්වයංලිඛිත චරිතාපදානයක් වෙද්දී මෙය ආදරණීය අනද පුත්‍රයෙකුගේ සුරතින් ලියවුණු ගෞරවනීය විදුහල්පතිවරයෙකු පිළිබඳ චරිතාපදානයක්. එය අද මිලදී ගන්න ඔබට රුපියල් 3500ක මුදලකට මිලදී ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි අදින් පස්සේ නම් රුපියල් 4000කට තමයි මිලදී ගන්නට වෙන්නේ. ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක සිසිර දිසානායකයන් පිළිබඳව යලිත් ඔබට යමක් පවසන්නට හිතුණා. එතුමා නාදී ආනන්දී අතිජාත පුත්‍රයෙක්. වෘත්තියෙන් වරලත් සිවිල් ඉංජිනේරුවෙකු වන ඔහු ට්‍රැෆික් ඉංජිනේරු විද්‍යාපති උපාධිය දිනාගත් අයෙක්. දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ව්‍යාපෘති ප්‍රවර්ධක ඉංජිනේරුවරයෙකු වන ඔහු තම කමට අපේ ශ්‍රී ලාංකික සිංහල බෞද්ධ සමාජ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයටත් අභිවෘද්ධියටත් ප්‍රතිෂ්ඨාපනයටත් අප්‍රමාණව අප කැපවන්නෙක්. ඉතින් මේ කෘතිය ඔහුටත් ඔබටත් මටත් අභිවන්දනයක් වනවාට අභිනන්දනයක් වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. එම නිසාම එතුමන්ට නැවත වරක් අත්පොළ සන්නාදයක් දීලා අපි අපේ ස්තුතිය පුද කරමු. දිනුක. Thank you very much, Whisper. Ladies and gentlemen, we've heard it from the man himself, Mr. Sisira Disanayake, who authored this treasured publication, I would say, about late Colonel G.W. Rajapaksa. As I mentioned to you over and over again, one of the most exemplary characters to have been associated with the rich history, I'd say the rich and proud history of Ananda College. Also, we have here with us a special message that has been sent across by Mr. Sarath Fernando, the president of the Old Anandians Association in Victoria. And if I may quote, it reads as, "Good evening, distinguished guests, brother Anandians, ladies and gentlemen. It is with immense pleasure and pride I send you greetings from the Old Anandians Association of Victoria on this momentous occasion of the launch of the biography of our beloved and much revered past principal, Colonel G.W. Rajapaksa. I'm humbled to send this message as the president of the Old Anandians Association in Victoria, as someone who has been fortunate enough to be a student during the G.W. Rajapaksa era. Today is the end of a 3-year journey of hard work, many deliberations, persistence by a dedicated team backed by successive presidents and executive committee teams. A suggestion by Mr. Ravi Masekorala was taken seriously by Rohitha Bogahawatage, who in turn referred the project to Dushan Batugedara, who took it upon the task to make this the key project for our 25th anniversary year, which was 2019. COVID started to impact our daily lives, but we utilized the time to our advantage, and the book committee, headed by Rohitha and our author Sisira himself, made great progress. Change of presidency took place, and Namal Prem Ratna took over the reins and continued the process, and to put it simply, it was like baking a cake. Ingredients were gathered during Dushan's time, baking was done during Namal's tenure, and the icing on the cake was done by yours truly. Victorian or the Australian launch of this book was done on the 9th of December in Melbourne, and today we see the end of that process by the launch of this book by the Old Boys Association of Ananda College. Our grateful thanks to the president of the Old Boys Association of Ananda College, Mr. Bimal Vijay Singha, Vice President Mr. Samita Seneviratna, past President Isuru Samar Singha, and the organizing committee, and at last but not least, our own Sisira Disanayake, who authored this book. Our best wishes from the Old Anandians Association in Victoria to all attendees to a successful launch of this wonderful book, paying tribute to a great Anandian and a former principal, Colonel G.W. Rajapaksa. That, ladies and gentlemen, was a special message from the president of the Old Anandians Victorian Association in Melbourne, Australia, Mr. Sarath Fernando. With that, I believe we've come to the end of our day's proceedings, and I believe it's time for us to wrap up proceedings for this evening, and I'd like to invite Mr. Samita Seneviratna,
the chairman of the joint subcommittee and the vice president of the Old Boys Association of Ananda College to deliver the official vote of thanks. Good evening. According to the Buddhist philosophy, we all know there's a saying that goes as Pujacha Pujaniyanang etang mangala uttamang. Pidev tan pidima mangala karanayak. The Most Reverend Divyagaya Sasitero, the other Reverend members of the tutorial staff, the Executive President of the Ananda College All Boys Association, Mr. Vimal Vijayasinghe, the keynote speaker today, Honorable Imtiaz Bakir Bakar, Member of Parliament, and other honorable members of Parliament who are present today, members of the judicial services who are present here, members of the Rajapaksa family who are here with us today, deputy principals, members of the tutorial staff, members of the management and executive committee of Ananda College All Boys Association, and members of the Past Teachers Association of Ananda College, invited dignitaries, ladies and gentlemen. I'm here to place the final remarks of yet another milestone event organized by the Ananda College All Boys Association with the support of the Old Anandians Association in Victoria. Needless to say that late Colonel G.W. Rajapaksa, indeed a legendary principal for many reasons and facts shared by this previous speaker, so I don't intend to go into that again. So herewith, it gives me and my team a great pleasure and an honor to be a part of the organizing this event on behalf of the Ananda College All Boys Association. It is with respectful gratitude that we acknowledge the presence of the Most Reverend Divyagaya Sasitero and the other Reverend Theros from the academic staff here with us today. Then on behalf of the Ananda College All Boys Association, we extend our sincere thanks to the keynote speaker today, Honorable Imtiaz Bakir Bakar, Member of Parliament, for having accepted our invitation very willingly and having made an interesting anecdote of Colonel G.W. Rajapaksa. When making all these arrangements, we have got an immense support and guidance from the incumbent principal, Mr. Lal Disanayake, and his staff members, and we extend here as well a grateful acknowledgement for their unstinted support. Thank you very much, sir. We were compelled to make these arrangements with a short notice, and during the process, of course, we have encountered some unforeseen circumstances where it is with pleasure that we extend our thanks to the retired General Kamal Gunaratne, Secretary of the Ministry of Defense, and also to Air Vice Marshal Udeni Rajapaksa for accommodating and supporting with utilities to make our stay here comfortable. The next appreciation goes to the author of this book, Mr. Sisira Disanayake, for having been here and also making an overview to grace the occasion. And along with that goes our sincere appreciation for the support and assistance extended by the members of the Old Anandians Association in Victoria. In organizing an event of this nature, there needs the support of various resource personnel, and we acknowledge and extend our sincere thanks on behalf of the Ananda College All Boys Association to Mr. Prem Disanayake for having printed the invitations, and to Russells for undertaking the catering part of this event, and all Mass Events for extending their expertise on audiovisual parts. And also a special thank goes to Mr. Gamini Jayaratne for supplying and making all the arrangements to decorate this podium with his flower arrangements. Thus far, the event has been moderated eloquently by the compeers here today, Vishwa Rajapaksa and Dinuka Sumitra Ranchi, and we would like to appreciate their contribution here on behalf of the Ananda College All Boys Association as well. The whole arrangements were administered and managed by Mr. Karuna Sena, who has always been a supporting arm for many events organized by the Ananda College All Boys Association. Special thanks goes for him as well on this occasion. Finally, it is my prime duty to extend my personal appreciation and gratitude to each member of my joint committee who have undertaken their respective tasks very willingly and made it happen just in time. If by any chance I missed out a person or an institute to acknowledge their contributions here, that's precisely not deliberation, but due to a human oversight, for which I apologize on behalf of my committee. While wishing you all the blessings of Mother Ananda, I remain. Thank you very much.
Right, ladies and gentlemen, with that, we've come to the end of today's proceedings. It has been an immense pleasure being a part of this historic feat at the publication of this much-awaited book, Anadapathi. And we'd like to take this opportunity to thank all our distinguished invitees, the management, the staff, the students, parents, and all those invitees who have joined us this evening to be a part of this momentous occasion. ජීවිතයේ ආදරණීය මතක සටහනක් අතීතයට දායාද කරමින් අපි සූදානම් වෙනවා ඒ මතකයේ සුන්දරත්වයත් සමග සමුගන්නට. හෙටින් උදාවන ලෝකය සැමටම සුවදායක කරමු. මම විශ්වරාජපක්ෂ And I am Dinuka Sumitra Rachi. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක්.